ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ, ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਵਾਲਿਆ ਕੁਲ ਆਲਮ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਜਹਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਦਸੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜਗਦੀ ਜੋਤ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ੀਏ ਔਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਇਸ ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਪੈ ਭੰਜਨੋ, ਤਿਸ ਆਗੇ ਕਰ ਅਰਦਾਸ, ਮੇਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਆਵੇ ਰਾਸ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੌੜੀ ਬਹਾਰਵਾਂ ਮਨ ਰੇ ਛੱਡ ਹੋ ਭਰਮ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨਚ, ਇਆ ਮਾਇਆ ਕੇ ਡਾਂਡੇ, ਸੂਰ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਰਣ ਤੇ ਡਰ ਪਾਏ, ਸਤੀ ਕੇ ਸਾਂਚੇ ਭਾਂਡੇ, ਡਗਮਗ ਛਾਂਡ ਰੇ ਮਨ ਬਉਰਾ, ਆਬ ਤੋ ਜਰੈ ਮਰੇ ਸਦ ਪਾਈਆ ਏ, ਲੀਨੋ ਹਾਥ ਸੰਧੌਰਾ ਰਹਾਉ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ, ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਕੱਦਸ ਅੰਗ 338 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਰੇ ਛੱਡ ਹੋ ਭਰਮ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨਾਚੋ, ਇਆ ਮਾਇਆ ਕੇ ਡਾਂਡੇ, सूर के सन्मुख
रण ते डर पे सती के सांचे भांडे। डगमग छाड़ रे मन बौरा अब तो जरे मरे सिद्ध पाइयै लीनो हाथ संधौरा। रहाओ। हुण भगत साहिब जी ने कृपा कीती ते समझाउण लगे। कहंदे मन रे हे मेरे मना छड्ड हो भरम। कहंदे आ जिहड़ी तेरी वकारां दे पिछे दौड़ भज है इहनूं छड्डना कर, ये छड्ड दे। और ये काम क्रोध आदक सब तो ये माया दे डांडे भाव के माया दियां ठगियां ने, छलावा है ये सब कुछ। आ वकारां दे पिछे दौड़ भज छड्ड अते आ जिन्ना कुछ भी है तैनूं नज़र आ रहा जां काम क्रोध आदक जो कुछ भी है ये माया के डांडे भाव के, ये सब कुछ माया दियां ठगियां ने, माया दा छलावा है। ते जद तू सब तो उच्चे सूर के सन्मुख रण ते डर पे सती के सांचे भांडे। डगमग छाड़ रे मन बौरा अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए लीनो हाथ संधौरा। कहंदे मना आ वकारां दे पिछे दौड़ भज छड्ड दे। आ काम क्रोध आदक जो कुछ भी है ये तो केवल ते केवल माया दे छलावा है, ठगियां ने। ते हुण जदों तू सब तो उच्चे अकाल पुरख परमेश्वर दी शरण विच आ गया है ते कहंदे फिर इन्हां तो डरदा क्यों है? छड्ड हो भरम। हुण छड्ड दे भुलेखे, ना डर। क्यों? क्योंकि तू उस अकाल पुरख दाते दी शरण विच हाँ, उस अवस्था विच पहुंच गया जिथे इन्हां दा असर नहीं, इस वकारां दा, इस काम क्रोध दा, इस माया दा, जिथे प्रभाव ही नहीं पै सकदा। हुण निडर हो के उत्साह विच रह। हुण अगे एक उदाहरण लई कहण लगे सूर के सन्मुख रण ते डर पै। कहंदे सुण वो सूरमा ही काहदा है जिहड़ा सामने जंग भूमि नज़र आवे, रण दिसे ते डर के पिछे नूं भज जावे, वो सूरमा थोड़ा खवावेगा। सूर के सन्मुख रण ते डर पै। सन्मुख सामने वेख्या रण भूमि जंग हो रहा है ते उतों वेख के डर गया, भज गया, वापस आ गया। कहंदे उहनूं सूरमा नहीं कहा जा सकता। अगली गल सती के सांचे भांडे। ये सती प्रथा होया करती सी। किसी बीबी दा, किसी औरत दा, किसी बच्ची दा सिर दा साई उहदे पति ने चढ़ाई कर जानी, भाव के मौत हो जानी, ते एक बड़ी वड्डी बहुत वड्डा कलंक सी कि उस बच्ची नूं, उस औरत नूं जमदियां ही वो अपने पति नाल सती होना पैंदा सी। हुण कहण लगे भी वेखो एक पति वरता इस्त्री सती होने लई चली है, उन्होंने पता उसका पति चढ़ाई कर गया ते वो सती होने लई जा रही है नाल, ते चली सती होण ते सांचे भांडे ते भांडिਆਂ ਨੂੰ घरदिਆਂ ਨੂੰ संभालदी फिरे, इकट्ठे करदी फिरे। उन्हें भांडिਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? कहंदे फिर वो सती काहदी है? भाव के जे उहदा ख्याल उहदी बिरती घर विच है, भांडिਆਂ विच है, मकान विच है, ते पति नाल सती होण चली, फिर कहंदे वो सती थोड़ा होवेगी, वो सती नहीं जिहड़ी घर दे भांडे साਂਭਣ लग पवे। कहण लगे डगमग छाड़ रे मन बौरा अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए लीनो हाथ संधौरा।
ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਸ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਤੇ ਸਤੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕਾਮ ਆਦਿਕਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਸਾੜਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਕਦੇ ਰਣ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਤੀ ਕਹਾ ਸਕਦੀ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਸਤੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਤੀ ਵਾਂਗ ਉਸ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਤਕੜਾ ਹੋ, ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਤੇ ਕਾਮ ਆਦਿਕਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਭਾਵ ਸਾੜਨਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਡਗਮਗ ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬਉਰਾ, ਹੇ ਕਮਲੇ ਮਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜੱਕੋ ਤੱਕੋ ਛੱਡ ਦੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਛੱਡ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ, ਛੱਡ ਦੇ ਬਗਾਨੀਆਂ ਹੋਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਆਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੈ। ਹੇ ਕਮਲੇ ਮਨਾ ਡਗਮਗ ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬਉਰਾ, ਹੇ ਕਮਲੇ ਮਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜੱਕੋ ਤੱਕਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਵਸਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੱਕ ਰਗੜੀ ਜਾਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਪਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਡਗਮਗ ਆ ਮਨ ਡੋਲ ਰਿਹਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇਰਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਾਧਿਆ। ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾਤੇ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਜੇ ਵੀ ਡੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਜੱਕੋ ਤੱਕੋ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਬਰ ਤੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲਦਿਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਡਗਮਗ ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬਉਰਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹੀ, ਆਬ ਤੋਂ ਜਰੇ ਮਰੇ ਸਿੱਧ ਪਾਈਏ ਲੀਨੋ ਹਾਥ ਸੰਧੌਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਜਿਸ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੰਧੂਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਰੀਅਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਸੰਧੌਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੜ ਕੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸਿੱਧੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਤੀ ਵਾਲਾ ਮਰਤਬਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸੰਧੌਰੇ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਥ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਸੰਧੌਰੇ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਸੰਧੌਰੇ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸੰਧੂਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਰੇਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਰੀਅਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਖਾ ਤੇ ਸੜਨ ਲਈ ਸਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀਅਲ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸੰਧੂਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਤੇ ਸੰਧੂਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨਾਰੀਅਲ ਫੜ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਰੀਅਲ ਨੂੰ ਸੰਧੂਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਸੰਧੂਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਰੀਅਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਤੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਨਾਰੀਅਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਤੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀਅਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ ਸੰਧੂਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜੱਕੋ ਤੱਕੋ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵਧੋ ਵਧੀ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਲ ਦੀ ਚਿਖਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਤੋਂ ਜਰੇ ਮਰੇ ਸਿੱਧ ਪਾਈਏ ਲੀਨੋ ਹਾਥ ਸੰਧੌਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਜਿਸ ਪਤੀ ਬਤਾ
ਪਤੀਵ੍ਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਦੂਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਰੀਅਲ ਫੜ ਲਿਆ ਕੋਈ ਹੱਥ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੜਕੇ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਤੇ ਮਰਿਆ ਸਿੱਧੀ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਭਾਵ ਸਤੀ ਵਾਲਾ ਮਰਾਤਬਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੀ ਓਟ ਲੈ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਓਟ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਾਮ ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੋਲਣਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾ ਭਾਵ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤੇ ਨਾਲ ਨਿਭੇਗੀ, ਆਪਣਾ ਭਾਵ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਣਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਮਾਰੇਗਾ, ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤ ਤੇਰੀ ਸਿਰੇ ਲੱਗੇਗੀ। ਅਰਹਾਉ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਕੇ ਲੀਨੇ, ਇਆ ਬਿਦ ਜਗਤ ਬਗੂਤਾ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਨਾ ਛੋਡੋ, ਸਗਲ ਉਚਤੇ ਉੱਚਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਕੇ ਲੀਨੇ, ਇਆ ਬਿਦ ਜਗਤ ਬਗੂਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਮ ਨੇ ਠੱਗ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ ਠੱਗ ਲਿਆ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਕੇ ਲੀਨੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਰਥ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਛਲਾਵਾ ਠੱਗ ਲੈਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਮ ਨੇ ਠੱਗ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ ਠੱਗ ਲਿਆ। ਇਹ ਆ ਬਿਦ ਜਗਤ ਬਗੂਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜਗਤ, ਕੋਈ ਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਮੋਹ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਅੰਦਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਉਹ ਠੱਗਿਆ ਜਗ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆ ਬਿਦ ਜਗਤ ਬਗੂਤਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਨਾ ਛੋਡੋ, ਸਗਲੇ ਉਚਤੇ ਉੱਚਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਨਾ ਛੋਡੋ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਕਦੇ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ? ਸਗਲ ਉੱਚ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੱਗ ਲਿਆ ਕਾਮ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ ਠੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨੇ ਠੱਗਿਆ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੰਗ ਨੇ ਠੱਗ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਬਗੂਤਾ ਭਾਵ ਕਿ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ, ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕਬੀਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਖਦਾ ਭਾਈ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਨਾ ਛੋਡੋ, ਸਗਲ ਊਚ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਛਲਾਵੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਕਰਮ ਕਰੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਸਾਰਾ ਨਾ ਬਸ। ਹੇ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਸਗਲ ਊਚ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁੱਚਾ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵਸਾਰਾ ਨਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾਤੇ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮਾਨੋ ਕਿਸੇ ਸੂਰਮੇ ਜਾਂ ਸਤੀ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਸੂਰਮਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰਣ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰੇ ਨਾ, ਸਤੀ ਉਹ
ਜਿਹਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਧਾਰਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਸਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਉਸ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਸ ਸਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਕਾਮ ਆਦਿਕਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਅਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣਿਆਈਆ। ਸਭ ਦੂਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੁਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰਨਾਲੀ, ਹਰਨਾ ਰਹੂ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੀ। ਦੁਖ ਸਭ ਸਾਰਣਾ ਅੰਗੀਕਾਰੂ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰ। ਸਭ ਸੰਵਾਰਨਾ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਰਸਵਾ ਮੇਸੂ ਕਿਉ ਮਨ ਵਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਵੀਰੀ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾਈ। ਹਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਜਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸੂ ਪਾਵੀ। ਸਦਾ ਸੇ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵਈ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਬਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੀ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾਈ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਨ ਬੁੱਕਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਹਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਾ ਪਜਾਈਆਂ, ਤਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਬਿਠਾ। ਜੇ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾ ਸੰਤੋ ਸਭ ਤਰੂ ਪਿਆਰੂ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ। ਆਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਸੁਭਾਗਾਈ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ। ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ, ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ। ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ, ਤੋਰ ਕਰ ਮਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਸੁਖ ਹੁਆ। ਇਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੀ, ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ। ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ, ਦੁਖ ਰੋਗ ਤਨ ਤਾਪ ਉਤਰੇ। ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਅੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣ, ਏ ਪਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ। ਆਤ ਗੁਰ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰੇ, ਬਿਰਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ, ਸਲੂਕ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ। ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਾਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ। ਇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ। ਵਾਚਾਏ ਧਰਮ ਹਦੂਰ,
ਕਰਮੀ ਆਪ ਆਪਣੀ ਇਹ ਨੇੜਾ ਕੇ ਦੂਰ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਆਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਆਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਓਮ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ